يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وحسن إلى روح سنن كرمجات شريف هداية الله وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب وسيد الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ والحبيب عبد الرحمن المحضار وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العضاس والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العضاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العضاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العضاص والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العضاص والحبيب عمر بن محمد بن هود العضاص والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب منذر بن فؤاد المسابة وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح كي حجي محمد خالد وكي حجي هاشم مشعري وكي حجي بشري سنسوري وكي حجي محمد وكي عبد الله فقيه لنجيتا وكي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وكي حجي إسحاق يحيى وكي حجي محمد شافعي حذامي وكي حجي نور الدين صديق وكي حجي مقري أزهري وكي حجي حسن بصري وكي حجي شافعي حمزة وكي حجي عبد الرحمن سعيد وكي حجي مختار لطفي وكي حجي علي سيد المالشي وكي حجي عبد الرزاق مأمون وكي حجي خالد محبوب وكي حجي محمد نعيم وكي حجي زيد بن زيد وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حجي سفيان بن تدت حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس وجدتي حجي فاطمة بنت حجي صالحون وجدي دت حجي سليمان بن قريش وجدتي حجي صفية بنت سديد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Minta tolong bacakan Fatihah sekali lagi. Ini ada sumbangan untuk masjid sebesar 2 juta yang mana pahalanya diniatkan untuk almarhum Bapak Tupan bin Ahmad Sarkun, walmarhumah Ibu Klien binti Fulan, walmarhum Bapak Ahmad Sarkun bin Fulan, walmarhum Bapak Sujari bin Ahmad Sarkun, walmarhum Bapak Ma'un bin Ahmad Sarkun, walmarhumah Ibu Suliyah binti Ahmad Sarkun, walmarhum Bapak Muhammad Ibrahim bin Abdul Hakim, walmarhum Bapak Sarhan bin Fulan, walmarhumah Ibu Bosinam binti Fulan, walmarhumah Ibu Karminah binti Fulan, walmarhum Bapak Isman bin Fulan, walmarhum Bapak Abdul Muiz bin Muhammad Ibrahim, walmarhum Bapak Jailani Jamal bin Muhammad Ibrahim wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Innallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبديا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat segenap jemaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita semua sampai pagi ini masih Allah berikan nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Allah beri kita taufik hidayah mau salat subuh berjamaah di masjid dan mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari amaliyah dan ubudah kita seluruhnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, nata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat dan bisa mengarahkan kita berjalan di jalan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada minggu ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir pembahasan kita mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akad, lalu cara memilih wanita sebagai istri kita dan syarat-syarat akad. Yang terakhir kita bahas adalah wa minal adab ihdaru jam'in min ahli shalah lil istidhar wa ra'al adlain wa yanbaghi an yanwiya bin nikah ghaddal basar wa talabal waladis salih wa taktsirul ummah. Termasuk dari adab menikah, ya, adab ketika akad menikah, ya, akad nikah, ihdaru jam'in min ahli shalah, menghadirkan sekelompok orang yang termasuk orang-orang saleh, para kiai, para habaib, para asatidzah, dia tahu ini diundang tuh. Ya, suruh menyaksikan akad nikah. Nah, kenapa? Istidhar, untuk menunjukkan pernikahan ini benar-benar sah. Wa ra'al adlain, di selain kedua saksi yang ada. Saksi udah ada Ustaz, kan udah ada saksi, iya. Cuma saksi itu kan butuh orang yang adil. Nah, ya, saksi itu butuh orang yang adil. Pertama kalau saksinya sudah adil, alhamdulillah. Cuma kalau ada orang soleh itu mendatangkan keberkahan. Ya, kata para ulama, satu riwayat itu diterangkan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut nama-nama orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nyebut nama, bagaimana kalau dihadirkan orang-orang soleh tersebut, ya. Dan juga khawatir saksi yang diminta oleh kedua belah pihak ini, dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, khawatirnya bukan orang soleh, bukan orang adil, ini khawatir. Nah, kalau orang-orang soleh itu lebih lebih meyakinkan keadilannya, sifat adilnya dibandingkan orang-orang yang tidak soleh. Gitu ya. Jadi supaya akad nikahnya benar-benar sah, benar-benar disaksikan oleh para orang saksi yang adil, ada orang-orang soleh di situ, ya. Jadi dihadirkan tuh, sunnahnya begitu. Kemudian wa yambaghi, dan sebaiknya an yanwiya bin nikah ghaddal basar, ketika menikah niatin untuk menutup pandangan mata dari perkara yang haram. Jadi niat yang baik,
Ya, bahkan dalam Kitabun Niyat itu Habib Muhammad Sa'ad Al-Idrus menulis dalam kitab beliau niat-niat ketika mau nikah. Di antaranya ini, untuk menutup pandangan mata dari perkara yang haram. Kalau belum punya bini, ya, itu bawaannya pengen lihat cewek mulu, gitu. Ya, cuma kalau ada bini kita, iya, kenapa lagi? Jadi kalau udah punya bini, ya kita di rumah ya pulang ada istri kita, gitu ya. Yang kita lihat yang halal-halal aja, gitu. Kemudian niatin untuk talabal waladi soleh, untuk mencari anak yang soleh, mendapatkan anak yang soleh. Jadi nikah itu berharap punya keturunan yang soleh dan solehah. Karena beruntung kalau kita meninggal dunia punya anak soleh, bisa jadi amal kita yang kurang banyak, ya, atau kita dosanya banyak, tapi gara-gara punya anak soleh dia istighfar buat kita, akhirnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin nanti di padang mahsyar anak-anak kita yang soleh ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, apalagi punya anak hafal Quran, ini bisa menyelamatkan. Dalam satu riwayat 10, ada riwayat mengatakan 70 orang yang dia kehendaki. Masya Allah. Ya, kalau punya anak soleh satu aja, aman kita. Ya, hafal Quran ini benar-benar, ya, hafiz, amil, ya, tawadhu segala macam. Itu orang tua tenang ntar di mahsyar, duduk di singgasana dari emas, kata Rasulullah. Dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah. Orang-orang pada telanjang dipakai jubah. Kata orang tua ini, ya Allah, saya punya amal apa bisa begini? Ya, kata Allah, karena engkau punya anak yang hafal Quran. Itu baru orang tuanya gimana orang yang hafal Qurannya. Ya, nggak usahakan kita kalau nggak anak cucu dah ada yang hafal Quran, masa nggak ada satupun. Ya, suruh anak kita ngafalin Quran. Ya, kalau bisa kita juga ngafal Quran. Udah tua Ustaz, bisa, nggak ada alasan. Itu dalam buku-buku inspirasi para hafazul Quran itu ada yang mulai ngafal Quran dari usia 60 tahun, bisa meninggal dunia hafal Quran. Jadi nggak ada kata terlambat. Coba aja, yang penting dimulai aja. Sehari seayat, hafal lama-lama itu. Nggak usah banyak-banyak dah. Ya mungkin kalau kita mondok tahfidz nggak ada waktu kali gitu ya, setorannya. Kita mondok setahun 2 tahun nggak ada waktu. Sekarang aja di rumah. Tiap hari nggak usah banyak-banyak, nggak usah sehari selembar, sehari satu ayat aja. Sehari 1 ayat, coba dah, bisa itu. Hari ini ngapalin alif lam mim, nah itu aja, itu ulang-ulang, apal. Besok apalin satu ayat lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, diulang-ulang tuh ayat pertama, ayat 2 terus gitu. Apa lama-lama? Ya, tanpa kita terasa. Yang penting masalahnya mau apa enggak? Mau enggak dibangkitkan sebagai para penghafal Quran? Ya, kalau mau usaha. Enggak ada kenikmatan itu tanpa usaha. Al-ajru ala qadri ta'ab. Ya, pahala itu tergantung capeknya di dunia. Kalau di dunia mau capek, ya capek nikrar, capek ngafalin, ya ntar di akhirat dapat nikmat. Kalau di dunia nggak mau, ya udah. Jangan salahkan kalau nanti derajat kita di bawahnya orang-orang saleh. Ya. Nah ini, jadi usahakan punya anak soleh. Artinya gini, begitu nanti nikah, ya, Ustaz, saya udah Allah kasih anak nih. Ya, gimana biar jadi anak soleh? Nah, ini tugas kita. Anak bukan sekedar bikin doang. Didik dia, tarbiyah dia, ya, arahkan dia kepada hal yang akan membawa dia menjadi orang soleh nantinya. Ya, deketin dia sama Al-Quran, kenalkan dia sama Allah, sama Rasulullah, sama para sahabat. Ceritain tuh kehebatannya Rasulullah, bagaimana para sahabat sama Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Allah. Kenalkan mereka sama Allah. Deketin dengan para salihin, bawa mereka ke majlis-majlis orang soleh, bawa ke majlis taklim, majlis zikir, kenalin mereka itu. Ya, ini Habib ini kiai ini, biar kenal tuh. Ya, ini koromahnya begini, ini kiai ini dermawannya begini, apa sifatnya begini. Nah, biar mereka kenal sama orang-orang soleh dan menjadikan mereka idola di mata mereka. Jangan sampai kita punya anak kenalnya cuma artis doang. Ya, artis barat, artis lokal, artis India. Begitu tanya wali nggak ngerti. Siapa wali? Nggak kenal. Siapa wali nggak tahu. Kiai siapa nggak tahu. Nah, ini gimana? Ya. Alhamdulillah, ayo berusaha. Dan kata para ulama, kalau pengen punya anak soleh, usahakan bapaknya, kitanya jadi orang soleh juga. Karena anak bakal niru orang tua. Anak bakal niru ibadah orang tua, gaya orang tua. Kalau anak melihat orang tua di rumah nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah istighfar, nggak pernah sholawat, anaknya nggak bakal mau disuruh begitu. Susah. Kita dulu tunjukin sama anak kita. Ayo nak witir, nih bapak witir nih. Ayo nak duha, nih bapak duha nih. Gitu, jadi anak juga ada keinginan pengen kayak orang tuanya. Ya.
Jadi anak soleh. Wa taktsirul ummah, niatin untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatin tuh. Karena kata Rasulullah gitu, ya. Tanakahul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Hei, kalian menikahlah dengan wanita yang memiliki rasa cinta yang besar terhadap kalian. Jadi usahakan nikah itu sama perempuan yang cinta sama kita. Kalau nggak cinta susah ntar, ya dicuekin mulu kita, nggak cinta, ya. Kemudian walud yang punya anak banyak, keturunan punya anak banyak. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena nanti saya akan berbangga diri hari kiamat ya dengan banyaknya umat saya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi untuk membuat nabi lebih bangga, banyakin anak. Ya. Nah, Gus baru berapa Gus? Anak baru 2, nambah lagi Gus. Ya. 6, 8. Ya. Motor belum. Cepetan. Ya. Biar masuk kategori orang yang memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, niatin begitu. Nah, lebih lengkap lagi di kitab itu tuh. Kitab niat tuh, nanti kalau mau nikah tuh baca tuh kitab. Niatnya ada tuh, apa aja niat mau nikah. Ya. Kalau saya lupa Ustaz, saya nggak tahu tuh niat nikah ya, niat sekarang ya. Atau mau nambah lagi baru niat gitu ya. Nah, ini. Kemudian minas syara'id, termasuk di antara syarat-syarat nikah supaya sah, an la takuna raqiqatan. Hendaklah tidak ada calon istri ini raqiqah, budak perempuan. Jangan kita menikah sama budak. Zaman dulu kan ada budak. Kalau kita orang merdeka, dianjurkan jangan menikah dengan budak. Kenapa begitu? Karena doror, nanti bahayanya anak hasil pernikahan kita ini akan menjadi budak juga, budak majikan istri kita. Itu hukum perbudakan begitu. Kita nikah sama perempuan yang statusnya budak, lalu punya anak. Anak ini nanti dihukumi budak juga karena ikut ibunya. Nah, kan kesian anak kita. Kita merdeka, anak kita budak. Jangan. Ya, usahakan katanya usahakan jangan budak. Kapan nggak boleh budak? Madam az-zauj, selama sang suami qadiran, mampu ala mahril hurrah, untuk membayar mahar perempuan yang merdeka. Kalau ente bisa nyari perempuan merdeka punya mahar, misalnya perempuan merdeka maharnya 10 juta, kalau budak 1 juta, punya nggak 10 juta? Punya, yang merdeka aja. Ngapain cari yang budak? Duitnya ada. Kecuali ente nggak mampu. Berapa Ustaz mahar kalau buat cewek merdeka? Ya di sini minimal 10 juta. Waduh, saya nggak punya duit segitu. Tapi saya pengen nikah ini. Ya gimana? Punya duit berapa? 2 juta. Ya 2 juta mah dapetnya budak. Gimana? Ya udahlah, mau nggak mau. Ya, daripada kita zina nikah sama budak perempuan. Kira-kira. Nah, cuma kalau sekarang ya nggak ada. Sekarang hampir nggak ada perbudakan saat ini. Jadi rata-rata semua perempuan yang ada merdeka semuanya. Ya. Dan mahar itu berbeda-beda ya. Nggak bisa dipukul rata. Tiap wilayah itu berbeda-beda. Tiap status keluarga beda-beda. Misalnya di kampung kita ada nggak patokannya? Ya, patokan itu antara mahar misil. Mahar misil itu mahar sejumlah mahar yang setara atau sepadan dengan wanita yang sekelas dia. Modal misalnya nyari calon orang mana Dor? Misalnya orang Jakarta. Ya. Orang Jakarta itu lihat ini keturunan siapa Dor? Anaknya siapa? Oh ini Ustaz, anaknya cucunya kiai. Oh, cucu kiai sama cucunya tukang sampah beda maharnya. Ya. Dan berapa itu? Kita pengen tahu berapa maharnya. Kalau kita pengen tahu berapa maharnya, tanya dia punya kakak atau adik nggak yang udah nikah. Oh kakaknya udah nikah Ustaz. Nah, berapa dulu mahar kakaknya berapa? Ya, kakaknya dulu maharnya itu waktu akad 20 juta. Nah berarti ente siapin duit 20 juta. Kalau dia minta mahar misil, karena dia sama-sama kakaknya atau sama-sama adiknya. Kalau dia anak pertama Ustaz, lihat bapaknya punya saudara perempuan nggak? Dia nasabnya kayak yang laki. Bibi-bibi dia dari bapak berapa maharnya? Itu ntar namanya mahar misil. Ya, cuma umumnya biasanya dibicarakan kalau kita tuh mahar berapa nih? Biasanya gitu ya. Mau minta mahar berapa? Kalau dia bilang ya yang pantasnya aja, nah itu nggak terlalu berat. Cuma kalau ada permintaan mahar yang tinggi, ya memberatkan pihak laki-laki sih ya. Kata Rasulullah, wanita yang paling berkah itu adalah wanita yang paling murah maharnya. Jadi kalau kita nikahin anak perempuan kita, jangan mahal-mahal maharnya. Kesian, apalagi ya kalau yang minta ini laki-laki yang soleh, ya dia orang alim, orang soleh, ya tawadhu, ahli ibadah, akhlaknya bagus. Nah ini mah nggak usah terlalu mahal lah. Ya, yang penting
ininya nih, anak orang laki-lakinya ini nih. Ya, berkah tuh. Kalau enggak terlalu mahal berkah kata Rasulullah. Ya. Wala takuna wala takuna mahramah min radha'. Jangan juga perempuan ini perempuan yang mahramah. Ya, perempuan yang merupakan muhrim kita dengan sebab radha', enggak boleh. Karena kan yang namanya mahram itu ada 3 penyebab. Mahram karena sebab nasab, mahram karena sebab radha', susuan, mahram karena sebab pernikahan. Nah, ini semuanya nggak boleh nih kita nikahinnya. Ya, 3 perempuan yang ada hubungan ini. Ya, yang diharamkan dari sebab nasab 7. Di Al-Quran Allah katakan, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu kalian ke atas. Wa banatukum, anak perempuan kalian ke bawah, anak cucu cicit semua. Ya. Wa akhwatukum, saudara perempuan kalian, saudara kita, kakak adik kita, sebapak seibu, sebapak doang, seibu doang, saudara perempuan kita. Wa ammatukum, saudara perempuan dari bapak kalian, bibi kita dari bapak, itu mahram kita. Walaupun seumuran sama kita, bisa jadi kan? Ya, ada bibi kita seumuran sama kita, ada, nggak boleh. Ya. Kemudian wa khalatukum, bibi kalian dari ibu, saudara ibu, nggak boleh juga. Ya. Wa banatul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan kita, dari abang dan adik kita yang laki-laki. Ya. Wa banatul ukht, anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan dari saudara perempuan. Saya punya kakak atau adik perempuan, punya anak, itu ponakan saya itu. Mahram saya selama-lamanya itu. Ya. Mahram saya selama-lamanya. Ustaz, anaknya ponakan, apalagi emaknya juga nggak boleh, apalagi anaknya. Terus ke bawah tuh mahram kita. Artinya kalau kita cium tangan dia cium tangan sama kita, nggak batal untuk kita, nggak masalah. Ya, nah dari sebab radha' pun begitu, susuan. Susuan itu juga sama, 7 yang diharamkan. Ibu susuan, ibu yang menyusui kita terus ke atas, ibunya dia. Ya, termasuk juga ibu dari suaminya. Ya, ini ibu susuan kita punya suami. Ya, kan berarti kita nyebut bapak susuan kita. Kita nyusu sama perempuan, nih suami kan bapak susuannya. Ya. Ibunya suaminya ini, ibu bapak susuan itu neneknya, ya itu mahram kita. Ya. Anak susuan, nah, bagi perempuan yang nyusuin, yang dia susuin itu anak bayi laki-laki itu jadi anak seperti anak dia, anak susuan. Terus ke bawah, anaknya, cucunya, cicitnya susuan. Ya. Wa akhwatukum, saudara susuan. Ya, ada perempuan nyusuin saya sama anak bayi perempuan, anak orang lain. Nyusunya sama satu ibu. Nah, itu jadi saudara perempuan saya. Itu nggak boleh tuh, ya. Kemudian bibi susuan, gimana saat bibi susuan dari bapak? Saya punya ibu susuan saya punya suami. Suaminya ini kan bapak susuan saya nih. Dia punya saudara perempuan, itu bibi saya. Ya. Bibi susuan dari ibu, ibu susuan saya punya saudara perempuan, itu bibi saya. Mahram itu nggak boleh. Ya. Kemudian ponakan dari saudara susuan laki-laki dan ponakan dari saudara perempuan, saudara susuan yang perempuan. Saya sama Agus sama-sama nyusu dengan satu ibu nih, ya sama orang lain. Nah, Agus jadi saudara susuan saya, anaknya Agus itu mahram saya. Ya, terus ada perempuan misalnya taruh Fatimah nyusu sama ibu itu juga. Fatimah jadi saudara susuan saya, anaknya Fatimah ponakan saya itu, nggak boleh juga itu. Nah, ini 14 orang yang diharamkan, 7 dari nasab, 7 dari susuan. Yang 4 lagi dari pernikahan. Siapa itu? Mantu. Mantu itu jadi mahram kita selama-lamanya, walaupun anak kita udah meninggal, walaupun anak kita cerai sama dia, itu mantu selama-lamanya. Ya, mahram itu. Jadi misalnya udah cerai sama anak kita nih, ketemu di jalanan, ya Allah, Abi, mana pasar, cium tangan, apa? Ya, walaupun udah cerai sama anak kita, mantu tuh selama-lamanya. Mertua itu mahram selama-lamanya. Ya, begitu udah akad, mahram kita selama-lamanya. Ya, nggak boleh nikah sama mertua. Cakapan emaknya nih, wah, semuanya aja nggak boleh. Ya, nggak boleh itu mahram tuh yang mertua. Kemudian anak dari istri kita, anak istri, ya, kita nikah sama janda. Nah, itu janda itu punya anak, anaknya dia mahram kita, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kita sudah pernah kumpul sama bini kita, sama emaknya. Ya. Jadi kita udah pernah berhubungan badan, walaupun cuma sekali, ya. Terus kita lihat, begitu lihat foto, ini siapa nih? Anak saya. Ya,
cakep banget keluar. Buat sama anak lu aja dah, nggak boleh bang, udah masuk semalam ya. Kalau belum masuk nggak apa-apa ya. Jadi mantu mertua ya, kemudian anak istri kita, satu lagi siapa tuh? Robi. Siapa Dar? Satu lagi Dar? Ya, yang haram dari sebab pernikahan, mertua, mantu. Oh ya, istri bapak. Istri bapak, emak Ustaz, bukan emak kita. Bapak kita punya nikah lagi, ya. Bapak kita nikah lagi, itu kalau itu perempuan udah dinikahin bapak kita, mahram kita selama-lamanya. Biar kata tuh bini mudanya lebih muda dari kita. Bapak kita dapat anak SMA, wah, bapak kita nikah sama anak SMA, gimana ini? Mahram kita selama-lamanya. Salaman gak batal, cuma jangan dimanfaatin ya. Cium tangan. Nah, bukan mahram saya, ya nafsu namanya, nafsu sama bini bapak, ya nggak boleh. Wah, mahram selama-lamanya itu, ya nggak ada bekas tuh, ya. Nunggu bapak saya meninggal dah, terus saya nikah sama dia, nggak bisa, baru bekas bapak kita. Walaupun belum dia apa-apain, baru akad doang, habis akad meninggal, tetap aja mati di kita itu, nggak boleh, gitu ya. Kalau udah nikah akad udah nggak boleh. Nah ini jangan sampai ada perempuan ini merupakan mahram kita dari segi susuan. Nggak boleh. Jadi harus ngerti tuh, ini boleh apa enggak nih saya nikah sama dia. Harus paham. Jangan sampai terjadi pernikahan yang sebenarnya nggak boleh. Nauzubillah, ya. Kemudian fa innahu yahrum. Sesungguhnya yahrum haram minar radha dengan sebab susuan ma yahrumu minan nasab. Ya, yaitu sama seperti yang diharapkan oleh sebab nasab. Sama. Ya, kalau nasab tadi kan saya bilang 7 perempuan. Nah, radha pun 7 perempuan juga sama, ya. Wal muharram khamsu radu'at, yang mengharam wal mu'azzini dikatakan wal mahram apa muharram itu, wal mahram kali ya lebih tepat, muharrim haram yuhrimu muharram yuhrim muharram, atau kita baca wal muharrim, yang mengharamkan itu khamsu radu'at, perkara yang mengharamkan itu adalah 5 kali susuan. Jadi kapan dikatakan bayi itu jadi anak susuan? Kalau dia sudah menyusu 5 kali dari ibu susuannya. Ya, 5 kali. Kalau baru sekali atau sampai 4 kali itu belum dikatakan anak susuan, belum jadi mahram. Cuma kalau sudah 5 kali maka dihukumi sebagai anak susuan. Ya. Ini susu enggak harus bentuknya netek ya. Boleh misalnya dipompa ya, dikasih ke dia, nyusu juga namanya. Atau diperes, dibikin campuran buat biskuit, ya, bikin biskuit atau makanan dia, bubur dia, campur susu ibu tadi sampai 5 kali susuan juga. Atau misalnya mungkin ditaruh dalam bentuk dibikin es, ya, susunya diperes ASI, dibikin es krim, anaknya makan es krim dari susu itu sama juga, nyusu juga namanya. Pokoknya intinya apa, meminum air susunya selama 5 kali. Ya, kalau kurang dari 5 kali belum dikatakan anak susuan. Paham ya? Di mazhab kita 5 kali. Wa madunaha la yahrum. Adapun yang kurang dari 5 ya itu enggak haram. Ya, belum dikatakan anak susuan. Wa ammal khisal, adapun sifat-sifat al-matlubah yang dituntut, yang diminta, lidawamil aish, untuk langgengnya pernikahan, kehidupan pernikahan. Ustadz, biar nikah kita langgeng sama bini itu apa? Sifat-sifat apa yang perlu kita cari? Ya, di sini katakan kata Imam Ghazali, fasamaniyatun, ada 8. Ya. Yang pertama nih Dor, nanti kan belum nikah nih Dor. Rianto pada tuh ya. Ini kalau mau nikah nih, perhatiin ad-din, agamanya. Agama bukan berarti harus apa, yang pasti agak sama-sama agama Islam. Kalau beda agama nggak sah dalam apa hukum kita, dalam agama kita. Kecuali perempuan kitabiah, itu pun ada syarat-syaratnya, nggak gampang, ya. Kalau orang-orang non Muslim, Kristen yang zaman sekarang itu bukan kitabiah, yang di kita nih. Kitabiah itu apa, orang yang mengikuti agama Nabiullah Musa dengan Tauratnya dan keturunannya, dan apa yang mengikuti agama Nabiullah Isa dengan Injilnya dan keturunannya. Ya, orang-orang Israel sana, ya, Bani Israel itu kita perempuan kitabiah, itu boleh kita nikah. Cuma kalau Novi misalnya, orang Kristen ya, orang mana dia? Jawa Ustaz. Ya itu kan kitabiah itu. Ya, karena ngikutnya bukan zaman Nabi Isa, bukan. Enggak ada keturunan dia yang ikut zaman Nabi Isa, enggak ada. Ya. Dia baru masuk Kristen sekarang, ya. Dijajah sama Portugis, Belanda, bawa agama Kristen itu baru, itu bukan kitabiah, enggak boleh kita nikah sama mereka. Ya, satu agama, ya.
Seandainya pun ada kitabiah, bisa boleh kita saat nikah sama dia. Kalau perempuannya kitabiah, lakinya Islam, Muslim boleh. Tapi tidak sebaliknya. Perempuannya muslimah, laki-laki kitabiah nggak boleh. Ya, karena laki-laki bisa memimpin, kalau perempuan dipimpin, diatur sama lakinya suruh pindah agama, repot. Ya, yang pertama. Tapi tidak dianjurkan, walaupun boleh. Kenapa? Karena bayangin kalau emaknya Nasrani atau emaknya Yahudi, bapaknya Muslim, ntar anaknya bagaimana? Khawatir nanti ngikut agama ibunya, nah, kan repot lagi. Dan banyak kejadian begitu, nikah beda agama, anaknya rancu. Nah, anaknya Kristen apa Islam ya? Natal ikut, Lebaran ikut, bingung gitu jadi. Agamanya apa ini? Ya, naudzubillah. Jangan. Ya, yang pertama pilih agama yang sama, dan agama juga artinya di sini ilmu agamanya bagus. Usahakan cari calon pasangan, mau suaminya, mau istrinya punya ilmu agama yang bagus. Nah, ngerti agama. Jangan cuma melihat cakepnya doang, Dor. Ya, cuma kemana-mana pakai hot pants. Emang sih seksi emang. Bodinya itu loh Ustaz. Iya, gue juga tahu, juga demen ngeliatnya. Cuma masalahnya nggak ada agamanya, Dor. Sholat kagak, Ramadan kagak puasa, buat apa cari perempuan begini? Ya, ya cuma timbang cakem di makam juga banyak. Ya, yang cinta satu malam. Ya, kita kan pengen selamanya nih supaya langgeng, dawamul aish. Langgengnya kehidupan pernikahan. Cari yang agama. Kalau calon suami, calon istri ngerti agama, dia sudah ngerti mana hak, mana kewajiban. Ya, istri yang salehah dia tahu, saya nggak boleh ngelawan suami, saya harus turut sama suami karena ngerti agama. Cuma kalau nggak pernah belajar agama, wah, terakhirnya yang dia kedepankan emansipasi, ya, kesetaraan gender. Abang jangan ngatur-ngatur bang ya, saya juga kerja bang, saya cari duit, ngatur-ngatur saya, wah kacau nih. Punya bini begini puyeng kepala kita, dibilangin ngelawan, ya kagak dibilangin mepet, kita gimana ya udah dah, nanti yang milih itu salah pilih berarti. Ini gimana Ustaz? Ya cari yang lain, gitu, puyeng-puyeng, ganti onderdil. Susah nih kalau agamanya nggak benar. Makanya Rasulullah tunkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahin karena 4 alasan. Paling banyak li jamaliha, karena kecantikannya. Paling banyak perempuan dinikahin karena kecantikannya. Siapa yang nggak mau perempuan cakep, ya kan? Bang Komar aja masih mau, ya kan? Apalagi saya, ya kan? Ya, seumur Bang Komar masih mau, apalagi Ustaz Afid yang bawahnya. Ya, yang kebanyakan karena kecantikannya. Yang kedua, ya, wali nasabi apa li hasabiha, ya karena pekerjaannya. Limaliha, karena hartanya dulu, hartanya. Ya, hartanya banyak, orang kaya nih, udah sikat, ya. Kemudian wali nasabiha, nasabnya dia, keturunan ningrat, keturunan kiai, keturunan pengusaha. Nah, ini yang terakhir wali diniha, agamanya. Nah kata Rasulullah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka cukuplah, beruntunglah kalau kita milih karena alasan agama. Nah, yang paling penting agama, ya, karena ada modal untuk hidup yang baik. Agama itu penting. Yang kedua, yang penting juga wal khuluqul hasan, yang berakhlak baik. Lihat ini calonnya akhlaknya gimana. Ustaz, saya kan nggak kenal, Ustaz, saya dikenalin. Ya ta'aruf itu penting. Nanti gimana lanjutannya gitu ya. Untuk mengetahui akhlaknya bukan berarti pacaran dulu, Ustaz. Enggak ada pacaran dalam Islam. Dor, enggak ada, Dor. Ya, Dor. Cuma ta'aruf doang. Dikenalin, lihat muka, telapak tangan, madzhab kita. Madzhab Imam Abu Hanifah bahkan boleh lihat telapak kaki. Ya. Betul, Abu Hanifah tambahan. Wajah, telapak tangan, kaki. Kita enggak, wajah dan telapak tangan saja. Ya. Bahkan ada ulama yang nyeleneh pendapatnya. Boleh lihat seluruh badannya kecuali 2 kemaluan. Ini kacau kalau begini. Ditentang sama jamun minal ulama. Enggak boleh nih. Enak semuanya. Kacau dilihatin. Ya. Udah lihat semuanya gak jadi lagi ya. Kurang ajar nih orang. Ya. Jadi muka sama telapak tangan doang. Nah, untuk tahu sifatnya gimana Ustaz? Ya, kita bisa caranya gimana? Ngirim saudara perempuan kita, ibu kita, mungkin tetangganya kita kenal, tanya itu si Fatimah gimana sih akhlaknya? Nah, oh jangan dah, tukang bohong. Oh jangan dah, tukang gosip. Nah itu kita pertimbangan itu. Orangnya galak, ngambek mulu. Jangan dah kalau gitu. Ente pikir-pikir siap nggak punya istri yang wataknya begitu? Ya, cari istri yang akhlaknya baik. Ya, akhlaknya baik. Memang dikata Rasulullah, kata para ulama, di akhir zaman ini nyari perempuan yang akhlaknya benar-benar sempurna hampir nggak ada. Ya, dan bahkan dikatakan kalau ingin menikah dengan perempuan yang sempurna, maka silakan siap-siap jomblo selamanya. Gak ada perempuan yang sempurna. Ada aja wataknya yang ntar yang kita seneng.
Kadang ada perempuan masak pintar Dor, masak pintar, cuma ngambek mulu. Ngambek mulu ada juga gitu. Ada yang cemburuan mulu. Kita kagak ngapain, cemburuin aja. Kamu tadi ngapain itu di jalan? Yang mana? Tadi saya lihat kamu ngobrol. Oh itu ibu pengajian. Wah enggak, pasti kamu selingkuh. Orang nanya fikir selingkuh. Kacau banget ya. Jadi kita, cerai. Tambah aja tambah. Cerai. Watak perempuan macam-macam ya. Jadi cari yang akhlaknya baik. Susah kita kata gini. Jangan kita cuma menuntut istri kita sempurna, sedangkan kita juga nggak sempurna. Gitu. Makanya kata Habib Salim itu, kalau pengen langgeng harus banyak kasratul musamahah, banyak saling memaafkan, banyak toleransi, banyak pengertian. Karena kalau kita cari sempurna, ya kita juga nggak sempurna. Ya. Kadang kita juga ada, kadang kita merasa egois, merasa karena suami merasa paling benar, ya. Tapi kita berlaku semena-mena, seenak-enaknya, nggak bisa tuh, ya. Harus saling inilah, ya, saling mengerti. Karena kata ulama begini, kalau nikah itu bukan mencari kelebihan pasangan. Yang namanya nikah, kalau kelebihan kita bisa terima, semua orang bisa terima. Oh istri itu cantik, pinter, baik, itu masih semua bisa terima. Cuma yang namanya nikah siap-siap menerima kekurangan dia. Nah itu, karena semua orang itu punya kekurangan. Ada aja ntar Dor, ya, yang keteknya bulunya banyak banget, cukur-cukur, mulutnya bau jigong, ada aja Dor, ya, macam-macam dah, ya. Tahu-tahu pas semua cakap Ustaz, tompel gede banget, tompel, kira-kira segimana gitu, mana ada bulunya Ustaz tompelnya, aduh, ya itu apa namanya, ya kekurangan milik kita, terima aja, nikmatin aja udah, ya. Lihatnya kemana? Lihat sama orang-orang yang nggak punya istri. Ya, dia maksiat kayak Mundur Rianto. Kesian ini orang-orang miskin kata Rasulullah. Ya, kita masih untung walaupun bini kita nggak sempurna, mungkin kurang cakepnya, kurang putihnya, kurang tingginya, masih untungnya bini. Yang jomblo-jomblo ini miskinun kata Nabi. Miskin nanti Dor, miskin. Siapa? Man laisa lahu zaujun, orang yang enggak punya pasangan hidup. Miskin. Biar kata motor ente Ducati juga, miskin aja tetap ente. Enggak punya bini. Ya, jomblo tuh enggak enak, ya. Yang kedua tuh perhatiin akhlaknya. Yang ketiga, wa husnul wajh. Oh, wajah yang baik, yang bagus, yang cakep. Ini penting. Kalau pengen hidup rumah tangga dawam, cari pas istri yang wajahnya cakep, cantik. Ya. Kenapa? Karena bikin kita nyaman. Pulang ya kayak kita kerja kantor, yang kantoran nih, ya. Teman-teman kantor macem-macem. Enggak semua jilbaban. Ada yang kebuka ngablak, ya, ada yang pakai blus, pakai rok skirt, pakai rok mini. Macam-macam, cakep-cakep, make up dia dandan. Pulang ke rumah bini jelek, malas kita pulang. Ya, jelek. Ya. Kadang teman kita main ke rumah malu juga. Udah lu enggak usah bawa air keluar ya, gua aja bawa. Nah, malu mukanya jelek. Coba bawa yang kita enggak enak. Cari yang begitu kita pulang ke rumah bikin hati kita nyaman. Ya Allah, bini gue cakep banget. Ya. Jadi betah di rumah gitu. Ya, cakep. Cuma memang makruh bari'atul jamal. Terlalu cakep makruh. Ya. Kenapa makruh? Karena membuat hati kita nggak tenang. Bawaannya curiga mulu. Bang, saya mau kumpul ya sama teman-teman. Ngapain? Arisan, pasti selingkuh lu. Gue cakep muka kita. Ya, udah bini kita cakep, kita pas-pasan lagi. Udah makin puyeng pula kita. Beda kalau kita ganteng, bini kita cakep, ya, Pak. Masih ada imbang. Ini kagak. Kalau kasih takdir, bini cakep banget, kita pas-pasan. Nggak tenang hidup kita itu. Ya. Kemana-mana mau bawa bini aja, jangan kemana-mana. Dan repot punya bini cakep itu. Udah jalan sama kita, masih diliatin cowok. Coba dah. Ya, ini bini cakep nih, jalan sama kita, jangan sama kita. Itu cowok masih ngeliatin. Saya digituin, mau saya detet mulu bang. Lu masih ada lakinya diliatin. Ya, gimana gak ada gue lu nanti. Ya, kalau cakep begitu bini itu. Ya, jadi jangan kematan Dor. Cuma jangan jelek. Ya, jangan jelek, jangan. Ya jelek kita malas ntar pulang jadi. Nyari duit balas ngapain? Bini gue jelek malas. Jangan. Yang kira-kira kita pulang nyaman gitu Dor ya. Dan cakep itu relatif ya. Gak harus ngikutin kata orang. Ya. Karena selera orang beda-beda. Saya bilang cakep, belum tentu Roy bilang cakep. Bini Roy yang bagi dia cakep, belum tentu bagi saya cakep. Jadi ya selera kita aja. Karena kalau kita ngikutin selera orang, ya nggak rapi-rapi, nggak kelar-kelar. Gus, bagus ya Gus, calon. Kurang Dor. Entah, kata Rianto, cakep nih, buat gua aja nih. Orang mana Dor? Jinawi.
jangan der, jelek. Putusin aja, diputusin dia bener diantol, kurang ajar Yanto kerjain ya. Itu jangan, pokoknya kita cocok, istiqoroh bagus, udah jalan Bismillah. Ya, nggak usah pakai banyak nanya orang. Ya, nanya guru kita boleh. Ya, kalau nanya orang jangan dah, kebanyakan bingung kita jadinya. Ya, disikat atau bertikung orang ntar gue yang nanya. Ya. Kemudian wakhifatul mahri, mahar yang ringan. Jadi perempuan yang minta mahar nggak mahal-mahal. Kalau kita udah cocok nih, mukanya udah cocok nih ya, keturunan udah bagus, kita senang. Mintanya apa? Minta ini Ustaz, rumah, mobil Alphard. Waduh, ya dari awal kayak gini susah dah ini perempuan begini, berat ya. Weh angel ya. Angel temen tuturan bukan orang Jawa gitu ya. Susah dah kalau gini dah ya. Yang biasa-biasa aja ya udah Bang, yang penting kita nikah ya. Abang mau bawain berapa saya terima aja. Wah ini top banget begitu tuh perempuan tuh ya. Bahkan pernah di Kalimantan tuh nikah mahar sendal jepit. Yang jarang-jarang perempuan mahar sendal jepit. Ya benar tega banget laki. Ya bukan tega, perempuannya mau sendal jepit. Ya. Dan perempuannya enggak jelek, cakep. Malah lakinya yang kurang cakep. Maunya sendal jepit ya. Masya Allah. Jarang-jarang tuh perempuan gitu. Ini bagus tuh kata Rasulullah, yang paling berkah itu perempuan yang maharnya paling murah. Wal wilada ya, perempuan yang keturunan banyak anak, banyak melahirkan. Jangan perempuan yang keturunannya banyak yang mandul, jangan. Karena kan kita nikah itu pengen punya anak. Nah kalau dia susah punya anak ya gimana? Ya kita mau nikah lagi salah ya kan? Abang gak setia, baru 5 tahun mau nikah lagi, habis kamu gak punya anak, itu kan serba salah kita. Ya kita bilang-bilang gak diizinin, ya kita nggak bilang takut ketahuan, serba salah, bingung ya. Lihat dulu nih keturunan banyak anak apa enggak nih? Mau banyak dia turun banyak anaknya, tuh nikahin itu ya yang subur rahimnya. Wal bakarah, dan cari yang perawan Dor, jangan janda ya. Kalau masih banyak perawan aja. Emang kenapa Ustaz jangan janda? Ya kalau janda kan dia udah bekas orang, punya memori dari yang sebelumnya. Ntar ujung-ujungnya ente bakal dibanding-bandingin sama suami sebelumnya. Oh abang kagak sabaran, laki saya sabar banget yang dulu Bang. Nah kita digituin kan empot banget gitu dibanding-bandingin ya. Oh abang pelit, laki saya yang dulu baris banget Bang. Ya karena dia udah punya memori dari sebelumnya. Apalagi kalau udah masalah ranjang, ayah Bang ya seronde doang. Laki saya bisa 3 kali bos malam. Wah punya kepala kita. Lu banding-bandingin gua mulu lu. Nah kalau perawan kan sama-sama gak punya pengalaman sama kayak kita nih ya. Nah, jadi yang cari perawan. Jadi seakan-akan tuh walaupun kita nggak kuat-kuat, tapi bagi dia udah paling top ini nih. Karena dia doang kita tahunya nih. Padahal sebenarnya kita loyo juga. Tapi bagi dia udah perkasa. Karena nggak punya memori sebelumnya. Ya, makanya kalau apalagi zaman sekarang, anak sekarang ya Allah, yang udah pacaran macam-macam ya. Pacaran kadang mantannya 12, kita yang ke-13. Aduh itu dibandingin banyak banget tuh. Ya, kalau bisa yang nggak tahu pacaran gitu tuh. Kayak orang-orang Arab itu, orang Tarim nikah belum pernah pacaran dia kenalin cuma lewat ini doang, ta'aruf doang, udah jadi pertama kali tuh bener-bener. Sampai ada di YouTube itu saking belum pernah kenalnya, habis akad nikah mau pegangan nggak mau, dipegang nangis, dipegang takut karena nggak pernah kenal sebelumnya gitu ya. Yang perawan tuh cari ya. Kemudian wan nasab, nah, cari yang nasabnya bagus karena pengaruh apa? Pengaruh buat keturunan. Ya kata orang Jawa, lihat bibit bobot bebet. Nasab itu penting. Kalau kita punya istri keturunan orang-orang soleh, itu harapannya ntar anak-anak kita ada yang jadi orang soleh dengan berkah kakek-kakek mereka. Ini penting nih. Apalagi kalau kita keturunan orang soleh, bininya keturunan soleh, digabung dah. Ya, makanya nggak heran kalau para habaib tuh nikah nyari syarifah juga kan. Biasanya begitu umumnya. Ada juga enggak. Ya, kenapa? Karena punya keberkahan nasab itu penting. Jadi cari keturunan kiai. Tapi saya bukan kiai, nggak apa-apa. Ya, kita bukan kiai, tapi misalnya kita punya kelebihan ilmu. Cari ada keturunan soleh, banyak itu. Banyak beberapa kiai itu memilih santrinya bahkan jadiin mantu karena alim, pintar, tawadhu segala macam. Itu dipilih dari situnya. Nah, beruntung kalau punya istri keturunan soleh. Wa la takuna qarabatan qaribah, dan janganlah sang istri itu kerabat dekat. Nah, kerabat dekat itu gimana? Kerabat dekat itu misalnya kita sama sepupu. Nah, itu kerabat dekat namanya itu. Pon apa sepupu kita misalnya. Itu makruh begitu. Ya. Karena kenapa? Karena kata para ulama, kalau kerabat dekat
seperti sepupu itu syahwat kita kurang kuat. Kalau syahwat kurang kuat ketika kumpul sama istri, ntar anak yang akan lahir jadi anak yang lemah badan, lemah otak, gitu ya. Jadi kalau bisa kerabat boleh, tapi yang jauh. Ya, kayak Rasulullah menikahkan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sama Nabi kan sepupuan. Nabi sama Sayyidina Ali sepupu. Ya, Nabi anaknya Abdullah, Sayyidina Ali anaknya Abu Thalib. Ini sepupuan nih, adik kakak Abdullah sama Abu Thalib. Tapi Sayyidina Ali dinikahkan sama anaknya Nabi. Nah, berarti nikah sama anak sepupu itu nggak apa-apa, itu qorobah baidah namanya. Kerabat jauh, udah termasuk jauh itu. Kerabat tapi jauh. Anak sepupu itu jauh, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang kerabat dekat itu siapa? Anak dari bibi kita, berarti bisanan kita, itu dekat. Ini makruh, walaupun sah, ya sah, tapi makruh. Kecuali ada uzur. Gimana uzurnya? Misalnya, Ustaz, ini kalau kita nikahkan ini, yang keluarga ini ribut mulu, Ustaz. Nah, diharapkan dengan bernikah mereka berdua jadi akur, jadi keluarga besar, baik lagi, itu boleh. Ya, kalau ada uzur syar'i, alasan yang dibolehkan syariat, boleh kerabat dekat. Cuma kalau nggak ada, mendingan cari kerabat yang jauh atau orang lain sekaligus. Ya, orang lain aja dah. Kenapa lebih utama kerabat jauh? Karena kerabat jauh itu kita tahu bongkolnya, tahu siapa keturunannya. Jadi kita juga nggak raba-raba gitu. Kalau kita nggak kenal nih siapa ya, bapaknya gimana, kakeknya gimana, kita nggak tahu. Tahu-tahu ceritanya bapaknya dulu gembong narkoba, atau kakeknya anak keturunan cucu bandar narkoba, kacau ntar anak cucu kita jadi apa ntar, ya itu penting tuh. Jadi tahu nasab itu, ya. Fakullu dzalika, dan semua yang tadi disebutkan mimma dallat alaihi al-athar wal akhbar, semua didapatkan dari mana? Dari athar dan akhbar, yaitu dari hadis dan riwayat para sahabat, semuanya diambil ada dalilnya. Jadi ini 8 perkara yang perlu kita perhatikan supaya kehidupan rumah tangga kita langgeng, khususnya yang baru ingin memulai kehidupan rumah tangga. Kalau yang sudah menikah ya dijalanin aja, udah emang udah pilihan kita, ya jalanin aja. Banyak-banyak sabar. Karena kalau kita nggak kurang sabar ini godaan banyak di luar. Beneran, ya. Kadang saya juga begitu tuh kadang tuh, ya. Saya pribadi nggak usah ngomong orang lain dah. Orang kalau lagi ada masalah sama istri tuh, itu kayak suara banyak banget masuk. Udah Fit, cari aja lagi, banyak banget jamaah pada mau, ya. Itu omongan tuh. Aduh, ya. Tapi pikir-pikir, ya Allah, enggak, ya sabar aja dah, sabar. Siapa tahu jadi wali, jadi wali. Kata Imam Ghazali gitu. Kata Imam Ghazali, banyak suami yang Allah angkat derajatnya jadi wali min auliyaillah karena kesabaran dia ngadepin bini. Jadi kalau punya bini wataknya nggak bagus, sabar aja, sabar. Sabar, siapa tahu dengan sabar dapat pahala gede, sabar dapat surga, sabar dapat derajat wilayah, luar biasa gitu. Kemudian faslun fi adabil muasyarah, ini pembahasan yang beda lagi nanti ke depannya tentang bagaimana cara mempergauli istri dengan baik, ya, bagaimana membina rumah tangga dengan baik. Insyaallah kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum terusin, kasih wiridan. Pertanyaannya gendam ya. Ini kan yang bilang tadi itu bahwasanya kecantikan itu bersifat relatif atau nisbiyah. Jadi menurut pandangan masing-masing gitu. Jadi kalau kita memang Ini curhat, ini sebenarnya curhat. kalau kita misalnya kita sama Roy. laki-laki misalnya, laki-laki melihat perempuan gitu, perempuan yang ingin dia nikahi, tapi bukan termasuk kriteria dia gitu. Dia tuh pengen dia tuh cantik, tapi karena dia ada kejelekannya, bukan sampai standar. Jadi walaupun agamanya tuh menonjol gitu, tapi dia meninggalkan agamanya karena kecantikannya kurang. Apa boleh? Ya, Ustaz, setiap orang kan kecantikan beda-beda, nisbi ya, relatif. Tiap laki-laki kita, termasuk kita punya kriteria masing-masing. Calon istri kita kayak gimana sih, gitu kan? Nah, sekarang Ustaz, calon istri saya tuh, bayangan saya tuh kayak, taruh kayak siapa yang cakep, misalnya, Rianti, gimana ya, Rianti, atau Nia Ramadhani, misalnya gitu kan, atau siapa gitu ya. Ternyata Ustaz, begitu saya dapat yang pas nih Ustaz, agamanya bagus, tapi mukanya kurang Ustaz. Gitu ya. Mukanya kurang Ustaz, gimana? Ya jelek gak? Ya nggak jelek masih Ustaz, cuma nggak sesuai sama standar saya.
tapi saya lihat agamanya. Apakah bagus begitu, Ustaz? Bagus begitu. Maka kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kamu memilih karena alasan agama, maka kamu akan tenang. Tangan kamu nggak akan bergerak-gerak. Artinya ya nempel sama tanah tangannya, ya. Kita artinya udah tenang aja dah, udah ajak aja di situ. Nggak apa-apa, ya. Tapi alangkah lebih baiknya udah agamanya bagus, cakep lagi, nah gitu. Bahkan waktu itu di WA itu ada ibu-ibu pengajian ditanya sama Ustaz, ibu-ibu kalau seandainya ada pilihan, ya calon suami yang satu agamanya bagus, cuma wajahnya nggak cakep, ya agamanya bagus, mukanya nggak cakep dan tidak kaya, gitu kan? Yang satu orangnya ganteng, kaya, cuma agamanya nggak ada, ya agamanya jelek, Islam tapi agamanya jelek, gitu ya, nggak ngerti agama. Pilih mana? Umumnya ibu-ibu pilih yang biasa aja Ustaz, yang penting agamanya bagus. Kan ada solehah pilihnya gitu, ya. Walaupun hartanya kurang, cuma agamanya saya lihat, ya. Ada ibu-ibu nyeleneh, enggak Ustaz, saya milih yang ganteng dan kaya. Walaupun agamanya nggak bagus. Kenapa? Alasannya ternyata masuk akal juga. Alasan saya katanya, kalau suami saya jelek, sampai tua pun tuh tetap jelek, nggak bakal bisa cakep. Jelek, mau jelek gimana? Cuma kalau dia suami saya ganteng, kan nyaman. Tapi agamanya jelek, Bu, ya suruh belajar, suruh ngaji, biar jadi baik, gitu. Jadi kalau yang tadi agamanya nggak ngerti, disuruh belajar, bisa jadi ngerti agama. Udah punya suami ngerti agama, ganteng, kaya, kan enak. Kalau jelek, biar kata ngerti agama, Islamnya jelek, gitu. Makanya kata Bang Soleh itu, kalau nikah, ya maksudnya pernah ceramah saya dengerin tuh. Kata Bang Soleh, kalau mau nikahnya langgeng, pernikahan awet, nikahlah sama orang jelek. Kata Bang Soleh gitu. Kenapa? Bukan awet pernikahannya, awet jeleknya. Selama-lamanya jelek. Jadi kalau lihat karena cakep, ya ntar tua juga berkurang. Ya, jangan tua-tua banget. Bini kita yang udah nikah, udah melahirkan, berkurang gitu. Ya, semua berkurang fungsi tubuhnya. Ya, tapi kita nggak nyari itu. Kalau nyari itu mah ya akhirnya ntar ganti-ganti mulu yang muda-muda terus. Ya, carinya yang perempuan yang soleh agamanya, gitu ya. Lagi, Pen, cukup. Jadi gini, membayar qadha ada penting ya, karena sebentar lagi Ramadan. Ini perhatiin istri kita yang mungkin waktu Ramadan kemarin pernah haid atau kita pernah sakit, ini buru-buru qadha, mumpung belum masuk Ramadan. Kalau ada orang punya utang di bulan Ramadan tahun lalu dan belum sempat qadha, belum sempat qadha. Kenapa ini? Kan lama tuh, dari mulai Syawal sampai Sya'ban sampai Ramadan lagi, kan ada 11 bulan. Ente kenapa nggak sempat qadha? Kalau alasannya, Ustaz, saya sepanjang bulan, sepanjang tahun ini saya sakit terus, Ustaz. Saya nggak bisa. Nah, kalau sakit terus wajib udzur, nggak apa-apa. Nanti qadhanya kapan? Nanti setelah Ramadan berikutnya. Ini Ramadan sekarang puasa dulu, nanti habis selesai Ramadan nah, baru qadha. Tanpa wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia sebenarnya bisa, Ustaz, saya bisa qadha, terus kenapa nggak qadha? Ya, pikir saya entar. Saya lupa. Ya. Atau pas lagi mendekati pas masuk bulan Sya'ban saya niat qadha, saya sakit sebulan. Nah kan sebelumnya nggak sakit ini. Berarti sebenarnya 10 bulan sebelumnya dia bisa qadha. Kenapa nggak diqadha? Karena itu kan berarti dianggap teledor. Nah ini orang model begini tetap wajib qadha setelah Ramadan yang tahun ini. Nanti mulai Syawal wajib qadha dan wajib bayar fidyah. 1 hari 1 mud per tahun. 1 hari 1 mud per tahun. Artinya gini, kemarin yang ditinggalin berapa hari? Saya sebut seminggu, Ustaz, 7 hari. Berarti ente setelah Ramadan tahun ini wajib qadha puasa 7 hari plus bayar 7 mud. 1 mud itu kurang lebih 0,75 liter. Jadi nggak nyampe seliter kurang. Kalau mau digenapin lebih bagus, seliter dah misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya 7 hari ya berarti 7 liter, 7 mud. Jelas kira-kira? Nah, ini itu kan per tahun. Artinya gimana Ustaz per tahun? Kalau misalnya tahun ini dia wajib qadha plus bayar fidyah. Sampai tahun depan nggak qadha juga. Ketemu Ramadan berikutnya masih nggak qadha juga. Berarti nanti dia wajib qadha 7 hari plus 14 mud. Karena dikali 2. Sampai tahun berikutnya nggak qadha juga. Nah, 7 hari plus 21 mud di qadha tuh. Terus dikali terus. Jelas kira-kira? Jadi yang punya utang atau istri kita ingetin, ini udah masuk tanggal 2 Sya'ban, ayo diqadha buru-buru, ya. Lagi? Cukup ya, kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan kita bisa benar-benar ya
menjalani rumah tangga dengan penuh kesabaran, penuh musamahah antara suami dan istri, dan berharap mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu. Aslih lana sya'nana kullahu. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.